నమస్తే వెల్కమ్ టు S9 న్యూస్ నేను పార్వతి బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం ధరణిలో కొత్తగా TM33 అనే మాడ్యూల్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందన్న జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రావు ఈ మాడ్యూల్ ద్వారా 12 రకాల ఆప్షన్లు ఇచ్చిందని వెల్లడి మహారాష్ట్ర తరహాలో తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమన్న ఉత్తరాఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి తిరాత్ సింగ్ రావత్ బీజేపీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా మల్లికా హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత గుండె వైద్య శిబిరం ప్రతి ఏడాది తమ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తామన్న హాస్పిటల్ ఎండీ డాక్టర్ జె మహేష్ బాబు మహారాష్ట్రలో ప్రజల కోరిక మేరకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలంగాణలోనూ ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారని ఆ తరహాలోనే ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని ఉత్తరాఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తుత ఎంపీ తిరాత్ సింగ్ రావత్ పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అవినీతిలో కూరుకుపోయిందని అవినీతి కుటుంబ పాలనకు దేశంలో ఎక్కడా తావులేదన్నారు. మోడీ 8 ఏళ్లలో పేదల కోసం అనేక పథకాలు తీసుకొచ్చారని గుర్తు చేశారు. దేశంలో ప్రతి ఇంటికి వంటగది వరకు మోడీ పథకాలు వెళ్లాయని వివరించారు. మోడీ 8 ఏళ్ల పాలనలో తీసుకువచ్చిన సంక్షేమ పథకాలు సుపరిపాలన ప్రతి ఇంటికి తెలిసే విధంగా పార్టీ కార్యకర్తలు కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. హైదరాబాద్ के अंदर 3 तारीख को 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संबोधन होगा, रैली होगी. उस दृष्टि से भी कार्यकर्ताओं से बातचीत और तैयारी यह भी एक रहा. के साथ में ही हमारा बड़ा मिशन है 23 का चुनाव, 24 का लोकसभा, 23 का असेंबली का. इन दोनों पे भी कार्यकर्ताओं से बातचीत विभिन्न मोर्चों से और उस दृष्टि से भी आने वाले समय में किस तरह की हमारी रणनीति और तैयारियां, इस पे भी फोकस रहा. साथ ही 8 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार को लगातार बने हुए, तो इन 8 वर्षों के अंदर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिन इशुओं को लिया गया है आम जन के लिए, आम समुदाय के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. मोदी जी ने स्वयं श्रेय नहीं तो जनता को श्रेय दिया. उसके प्रयास से हमने इन 8 वर्षों के अंदर जो भी काम किए वो जनता को समर्पित किए और विकास से जोड़ा. यह भी कार्यकर्ताओं के सामने हमने रखा है. इन विषयों पे भी बातचीत और चर्चा. और मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में 8 वर्षों के अंदर जिस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए हुआ, ऐसे पिछले आज़ादी के बाद 55 वर्षों के अंदर नहीं हुआ. या तो अटल जी ने शुरू किया था या फिर उनको मोदी जी आगे बढ़ाए. और यदि ये सब कुछ हुआ होता तो ये कहने की आवश्यकता नहीं थी आज भी कि गांव में बिजली नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, पानी नहीं है. यानी आज भी विकास का रोना है. लेकिन यदि इसको पाटा है और विकास आगे तक लेके गए, गांव और गलियारे तक पहुंचाने का काम, ऐसे काम सरकार के रहते हुए 8 वर्षों के अंदर हुए हैं. राम जन्मभूमि का मुद्दा वर्षों से जो पड़ा हुआ था, लटका हुआ था, 500 वर्ष जिसके लिए आंदोलन हुए, लाखों लोगों ने अपनी आहुति दे दी. आज उसको सिद्धि प्राप्त ट्रस्ट बना करके मोदी जी ने और योगी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और भव्य दिव्य वो बनने जा रहा है. 3 तलाक कानून
उस समुदाय को भी पूछो कि वो बहनें कैसे रहती थी, कैसे अपना जीवन यापन और किस तरह का कठिनाइयों में, लेकिन उनको भी 3 तलाक कानून पास करा करके और वो भी ठीक से खा सकें, पी सकें, रह सकें, अपना जीवन ठीक से सुखी की हालत में, वह भी हमने पास किया मोदी जी ने। ऐसे बड़े बड़े इशू और आम जन के लिए ये किए हैं। ये हमने कार्यकर्ताओं के सामने विषय रखे हैं। इन विषयों को लेकर के हम विकास के नाम पर हम जनता के बीच में जाएंगे। आने वाला 23-24 हम फिर पुणे केंद्र में सरकार बनाएंगे, तो तेलंगाना यहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। आम आदमी के दिमाग में आज ये बात है कि यदि इस देश को ऊंचाई तक ले जा सकता है और सबका विकास कर सकता है, यहाँ की सरकार की तरह नहीं कि केवल वोट के लिए वर्गों में बांटो, किसी गरीब के नाम पर लूटो घसोटो। केंद्र सरकार की योजना है तो केवल एक समुदाय को दो, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दो, बाकी को मत दो। जिसके लिए योजना है उसको दरकिनार कर दिया। ये सब चरित्र जो प्रदेश सरकार का है उसको भी सामने लाने का काम करेंगे। तो ये सारे इशू लेकर के हम जाएंगे। हमारी तैयारियां पूरी तरह से हैं और मैं इतना ही आपसे कहना है, साथ में प्रदेश सरकार का भी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में यहाँ की जो सरकार डूबी है उसको भी उजागर करने का काम हम करेंगे। जमीनों का खुर्द बुर्द करना, इधर उधर करना, सरकारी जमीनें हैं देखी तो मंत्री से लेकर संतरी तक उसको बेचने में लगा हुआ है। गरीबों की, बेचारों की जमीनों को हड़पने में लगा हुआ है। ये मुझको जो दिखा, मुझे जो सुना, इसको भी उजागर करेंगे। आम जनता इसको जानती है। यही नहीं तो लिकर के नाम पे आपने जहाँ कहीं सीमित होते थे, आज आपने घर गांव तक भी वो लिकर पहुंचा दी, ठेके कर दिए। कहाँ आप खुशहाल लाना चाहते हैं? नौजवान को कहाँ ले जाना चाहते हैं? उसको, युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं कि शराब के नशे में आप डुबा करके। ऐसा जो चरित्र, ऐसा जो वातावरण प्रदेश के अंदर इस सरकार ने किया है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధరణిలో కొత్తగా మరో మాడ్యూల్ను ఇచ్చిందని జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రావు తెలిపారు. TM33 పేరుతో ఇచ్చిన ఈ మాడ్యూల్ ద్వారా 12 రకాల ఆప్షన్లు ప్రభుత్వం జిల్లా కలెక్టర్కు ఇచ్చిందని తెలిపారు. ఈ మాడ్యూల్పై జనరేట్ చేసే అంశాలపై శుక్రవారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కలెక్టరే స్వయంగా సిబ్బందికి శిక్షణ ఇచ్చారు. TM33 మాడ్యూల్ అమలు కోసం కలెక్టర్ కార్యాలయంలో 5 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సర్వే నెంబర్ల వారీగా భూములు, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ భూమి, ప్రైవేటు భూమి, ఎండోమెంట్ భూమి, ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్లకు ఇచ్చిన భూమి అన్నది తెలుసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు. అంతేకాక పట్టా పాస్ పుస్తకాలలో 2వ పేజీలో ఉన్న తప్పులను పరిశీలించి సవరించే అవకాశాన్ని కూడా ఈ మాడ్యూల్ ద్వారా కల్పించినట్లు వివరించారు. డాక్టర్స్ డేని పురస్కరించుకొని ఉచిత గుండె వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు మల్లికా హాస్పిటల్ ఎండీ డాక్టర్ మహేష్ బాబు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏడాది జూలై 1న గుండె వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తామని, ఇది 7వ క్యాంపు అని వెల్లడించారు. ఈ క్యాంపులో ఈసీజీ, గుండె స్కానింగ్, బీపీ, పల్స్ చెకప్లను ఉచితంగా చేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారికి వారం రోజుల వరకు పరీక్షలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. తమను ప్రోత్సహిస్తున్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్కు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పేద ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న ఆలోచనతో ప్రతి ఏడాది ఉచిత క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. తమకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
మహబూబ్ నగర్ ప్రజలకు, తోటి డాక్టర్లకు అందరికీ నా డాక్టర్స్ డే శుభాకాంక్షలు. ప్రతి సంవత్సరం జూలై నెల 1వ తారీఖున మేము ఈ కార్డియాలజీ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. చాలాసార్లు క్యాంప్ కండక్ట్ చేసాము. ఇది 7వ క్యాంప్ మాది. ప్రజలంతా కూడా ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఈ క్యాంపులో ఈసీజీ, గుండె స్కానింగ్, బీపీ చెకప్, పల్స్ చెకప్, సాచురేషన్ అన్నీ కూడా ఫ్రీగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అవసరమైన రక్త పరీక్షలు కూడా మేము ఫ్రీగా చేస్తున్నాము. ఇదే కాకుండా ఎవరికైతే ఇవాళ సరిగ్గా మాకు కంప్లీట్ చెకప్ కాలేదని అనిపిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక వారం వరకు కూడా మేము ఇదే పరీక్షల్ని ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారికి ఇదే పరీక్షల్ని మా హాస్పిటల్ అందజేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఇలానే చేస్తాం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి పెద్దవాళ్ళు ఈ క్రౌడ్లో చూపించుకోలేకపోవచ్చు. ఇట్లాంటి వాటికి కూడా మనం అడ్రస్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. కాబట్టి 1 వీక్ వరకు మేము అందరికీ ఫ్రీగానే చేస్తాం. ఇవన్నీ ఇలాంటి క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడం అనేది నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఉపయోగపడుతున్నాం కదా సమాజానికి, వాళ్ళకి ఏదో ఒక రకమైన హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నాం కదా. అట్లా ఈ కార్యక్రమాన్ని మాకు సహకరించిన ప్రజలందరికీ ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మా మినిస్టర్ గారు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు వెన్నంటి ప్రోత్సహించి మహేష్ మీరు కండక్ట్ చేయండి, మేము మీకు సపోర్ట్ ఉంటామన్న ధైర్యాన్ని కల్పించడము, తర్వాత వివిధ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాకు సహకారాన్ని అందించడం అనేది గొప్పగా ఆనందాన్ని కలిగజేస్తుంది. వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులు అతి తక్కువ సమయంలో ప్రజలందరికీ ఈ మెసేజ్ని జారవేసి ఇంతమందిని వైద్య సదుపాయాలను అందించుకోవడం చేయడం అనేది మీడియా ప్రముఖ పాత్రని ఖచ్చితంగా పోషించింది. వారికి కూడా పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సదవకాశాన్ని ప్రజలు కల్పించినందుకు నేను చాలా ధన్యుడిగా భావిస్తున్నాను. మహబూబ్ నగర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ కేసీ నరసింహులు జన్మదిన వేడుకలను టీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లు, నాయకులు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కేక్ను కట్ చేయించి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం కేసీ నరసింహులు మాట్లాడుతూ తమ కౌన్సిలర్లు, తెరాస నాయకులు, మున్సిపల్ సిబ్బంది మధ్య తన జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. తనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ తాటి గణేష్, కౌన్సిలర్లు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు నా 58వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇక్కడ అధికారులు, మా వార్డు కౌన్సిలర్లు, మరి అదేవిధంగా నా వార్డు ప్రజలు అందరికీ ఈ శుభాకాంక్షలు చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ భగవంతుడు ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలని నేను కూడా భగవంతుడు కోరుకుంటూ ఈరోజు మా మంత్రి గారు ఏదైతే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడో నేను చైర్మన్గా బాధ్యత చేపట్టి దాదాపు 2.5 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మా మంత్రి గారి సహాయ సహకారాలతో మా మున్సిపాలిటీని హైదరాబాద్ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో ఆ విధంగా తీర్చిదిద్దడానికి మా అధికారులు, మా కౌన్సిలర్లు, మా వైస్ చైర్మన్ గారు అందరూ కలిసి ఈ మహబూబ్నగర్ పట్టణాన్ని ఒక ఆదర్శ పట్టణంగా తీర్చిదిద్దడానికి భగవంతుడు నేను ఒక్కటే కోరుతున్నాను. నాకు ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించి మంచి శక్తిని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ ఈ మహబూబ్నగర్ పట్టణ ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా సుఖ సంతోషాల్లో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు భగవంతుడిని నేను మరొకసారి కృతజ్ఞతలు. మహబూబ్నగర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు మున్సిపల్ ఆఫీస్లో కౌన్సిలర్స్ మరియు మన సిబ్బంది, మున్సిపల్ సిబ్బంది అందరూ కలిసి ఘనంగా ఈరోజు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది. నిండు నిరేళ్ళు ఇలానే ఇంకా ఉన్నత పదవులు పొంది మా మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీని అభివృద్ధి సీనన్న గారి ఆశీస్సులతో మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీని శరవేగంగా అభివృద్ధి చెంది హైదరాబాద్ దీటుగా అభివృద్ధి చెందాలని ఆ దేవుని ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఆవిర్భవించి 67 సంవత్సరాలు గడిచిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించినట్లు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ మహబూబ్ నగర్ రీజనల్ మేనేజర్ శ్రావణ్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జూలై 1, 1955లో ఇంటీరియర్ బ్యాంక్ నుంచి స్టేట్ బ్యాంక్గా అవతరించిన సందర్భంగా ప్రతి ఏడాది జూలై 1ని బ్యాంక్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేసినట్లుగా వెల్లడించారు. తమ సిబ్బంది దాదాపు 100 మంది రక్తదానం చేశారని,
సామాజిక సేవలో ఎస్బీఐ ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుందని తెలిపారు. I'm Alka Devi over here, taken over as Chief Manager RACC. I wish all happy Banks Day. రైట్. భారతీయ స్టేట్ బ్యాంక్ 1 జూలై 1955లోని ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ నుంచి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా అవతరించింది. ఇవాళకి 67 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. స్టేట్ బ్యాంక్ అంటే ప్రజలకు సర్వీస్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి అది వరకు ఇంపీరియల్ బ్యాంక్గా ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసేసి 67 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరము కూడా 1 జూలైని బ్యాంక్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తాము. 1 జూలై రోజున బ్యాంకు వివిధ రకాల సోషల్ యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తాము. అంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడే యాక్టివిటీస్ అన్నట్లుగా. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీజనల్ బిజినెస్ ఆఫీస్లోని బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు మన రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మహబూబ్ నగర్ యూనిట్ వారి ఆధ్వర్యంలో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇవాళ మా స్టేట్ బ్యాంక్ ఎవరి ఇయర్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ సంవత్సరము అయితే మధ్యలో 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్ కారణంగా కండక్ట్ చేయలేకపోయాము. ఈ సంవత్సరము మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. స్టేట్ బ్యాంక్కి ఇక్కడ 10 శాఖలు ఉన్నాయి. అవి కాకుండా మావి ఒక ప్రాసెసింగ్ సెల్, తర్వాత 2 వేరే జోగులాంబకు సంబంధించిన రీజనల్ బిజినెస్ ఆఫీస్లోని మా స్టేట్ బ్యాంక్ సిబ్బంది చాలామంది ఈరోజు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి వాలంటరీగా ముందుకు వస్తున్నారు. 100 మందికి పైగా సభ్యులు ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తారు ఇవాళ. స్టేట్ బ్యాంక్ ఏంటంటే ప్రజలకు ఏ విధంగా బ్యాంకింగ్ కార్యక్రమాలు చేయడానికి అంటే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుందో ఇలా సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి కూడా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడూ ముందడుగులో ఉంటుంది. లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ మనము రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున ఒక అంబులెన్స్ కూడా డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లోని స్టేట్ బ్యాంక్ తరపు నుంచి కూడా వాటర్ డిస్పెన్సర్స్ కావాలని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారు అడిగితే అక్కడ 2 వాటర్ డిస్పెన్సర్స్ పెట్టాము. ఇలా ఏవైనా సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఎవరికైనా ఎక్కడైనా స్కూల్స్లో వాటర్ డిస్పెన్సర్స్ కావాలి, లేదు ఎక్కడైనా మెడికల్ హెల్త్ సెంటర్స్లో ఏదైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం ఉంది అంటే వాటికి కూడా బ్యాంకు చాలా లిబరల్గా డొనేట్ చేయడానికి ముందు ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కవరింగ్. రాష్ట్ర విద్యాశాఖ ప్రకటించిన 10వ తరగతి ఫలితాల్లో తమ విద్యార్థులు ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచారని పద్మాలయ పాఠశాల డైరెక్టర్ వంశీమోహన్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత 15 సంవత్సరాలుగా తమ పాఠశాల విద్యార్థులు 10వ తరగతి ఫలితాలలో మంచి ప్రతిభ కనపరుస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థులను పాఠశాల యాజమాన్యం అభినందించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. నిన్న వచ్చినటువంటి తెలంగాణ స్టేట్ 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్లో మా పాఠశాల నుంచి జీ పావని 10 పాయింట్స్ సాధించడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము స్థాపించిన 15 సంవత్సరాల్లో ఫస్ట్ 10 పాయింట్స్ సాధించడం మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. అలాగే ఈ 10 పాయింట్స్ అంత ఈజీగా రాలేదు. మా స్టూడెంట్ చాలా కష్టపడ్డారు. వీళ్ళకి సపోర్ట్గా మా టీచర్స్ ఉన్నారు, సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత శిష్య బృందము అందరు కలిసి చక్కటి ప్లానింగ్ చేసుకున్నారు. దీని కొరకు వీళ్ళ పేరెంట్తో కూడా చాలా ఫైట్ చేస్తారు పిల్లలు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ అమ్మ ఆ పని చేయి ఈ పని చేయి అంటే అలాగా నాన్న నేను స్కూల్కే వెళ్ళాలి, చదవాలి, నేను కంపల్సరీగా పాయింట్ తీసుకొస్తానని చెప్పి ఆ ఛాలెంజ్ చేసి ఈ పావని అనే పాప ఆ ఛాలెంజ్కు తగ్గట్టుగానే 10 పాయింట్ తీసుకురావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అదేవిధంగా మిగతా స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పాపను ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని అప్కమింగ్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా రిస్క్ తీసుకొని ప్లాన్ చేసుకొని ఇప్పటి నుంచే ఈ రోజు నుంచే ప్లాన్ తీసుకొని మంచిగా రిజల్ట్స్ కొరకు కష్టపడి చదివితే వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా ఎక్కడైనా సరే ఏ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళకు కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర డౌట్స్ అని క్లియర్ చేసుకుంటే ఇటువంటి ఫలితాలు ఎన్నో సృష్టించవచ్చని మేము చాలా అనుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మిగతా స్టూడెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు చాలామంది. 9 పాయింట్స్ గ్రేడ్ దాదాపుగా 10 మెంబర్ దాకా వచ్చారు. ఇది మాకు చాలా గర్వకారణం. అంటే మేము ఇంతలా మా పిల్లలు ఈ రిజల్ట్ తీసుకొని మేము ఎన్నడూ కూడా ఊహించలేదు. కష్టపడుతూ పోయినాం అంతే తప్ప మా పిల్లలు ఇంత మంచిగా తీసుకొస్తారని అనుకోలేదు. అయినను ఈ విధంగా ఈ మీడియా మిత్రుల ముఖంగా, తర్వాత మా టీచర్స్ సమ్ముఖంగా, మా శిష్య సమ్ముఖంగా మేము ఈ విధంగా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాం. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. I am very happy that my teachers are encouraged me a lot in my school career. I studied here from nursery to 10th. My principal sir has encouraged me as a friend. He take care about me anytime.
She always encouraged me up to my upcoming 10th. I completed my 10th very happily, and I challenged with my principal sir that I definitely sure sir I will take 10 by 10 for our school, and I really feeling proud and happy that I fulfilled my principal sir hope, and I fulfilled my desire, and really feeling happy. And నేను ఇక్కడ చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నాను. పద్మరాయ స్కూల్ మాది శ్రీనివాస్ కాలనీలో ఉంటుంది, మహబూబ్ నగర్. ఈ స్కూల్లో ఇంత ఫ్రీగా చెప్తారంటే ఫ్రెండ్లీగా చెప్తారు. నేను ఎట్లా రాస్తానో అనుకున్నాను. మధ్యలో నాకు ఆపరేషన్ అయిండే. ఆ ఆపరేషన్ అయినాక కూడా మా టీచర్స్ నాకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళ కేరింగ్ ఇంట్లో కూడా చూసుకున్నారు. నన్ను హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫోన్ చేసిండ్రు. వాళ్ళ ఫోకస్ నా మీద ఎక్కువ ఉండే. నేను ఈ స్కూల్లో చదవడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. విద్యారంగంలో నెలకొన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలంటూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపం వద్ద ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా టీఎస్ యూటీఎఫ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రవికుమార్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యారంగాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయని అన్నారు. ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్న విద్యారంగాన్ని నిర్వీర్యం చేసే విధంగా నూతన విద్యా విధానాన్ని తీసుకొచ్చాయన్నారు. పాఠశాలలు తెరుచుకుని ఇన్ని రోజులు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాలు, స్కూల్ యూనిఫామ్స్ ఇవ్వలేదన్నారు. అంతేకాకుండా పెండింగ్లో ఉన్న పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏపూరి సోమన్న పాడవాళ్ళ కలగందాములు అని చెప్పినట్టు కలగనడమే తప్ప అది వాస్తవానికి రాకపోవడం ఎంత దారుణం కాబట్టి ఇది పక్కకెట్టండి, తక్కువ నిధులతో ఉండే స్టార్ట్ చేయండి. ఇటువంటి వ్యవస్థ చూపడానికి ఇన్ని వేల కోట్ల. ఈరోజు ఎస్టీఎఫ్ఐ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఉన్నటువంటి స్కూల్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉపాధ్యాయుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా దశలవారీ కార్యక్రమంలో పోరాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు జిల్లా కేంద్రంలో ధర్నా నిర్వహిస్తున్నాం. విద్యారంగ సమస్యలపైన ధర్నా నిర్వహిస్తున్నాం. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యారంగాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉమ్మడి జాబితాగా ఉన్నటువంటి విద్యారంగాన్ని, ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని నిర్వీర్యం చేసే విధంగా నూతన విద్యా విధానాన్ని తీసుకొస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నూతన విద్యారంగంలో అసమానతలు పెంచే విధంగా నూతన విద్యా విధానం ఉంది. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఇంతవరకు పాఠ్యపుస్తకాలు లేవు, యూనిఫామ్స్ లేవు, మధ్యాహ్న భోజనం నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా విద్యార్థులు సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ వసతులు లేకుండా, తర్వాత ఖాళీగా ఉన్నటువంటి పోస్టులను కూడా భర్తీ చేయకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలను నిర్వీర్యం చేసే విధంగా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ధర్నా శిబిరం ఇది. కాబట్టి తర్వాత జరిగేటటువంటి దశలవారీ పోరాటంలో నెక్స్ట్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జూలై 7న ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా నిర్వహిస్తున్నాం. అదేవిధంగా జూలై 24న ఢిల్లీలో సదస్సు కూడా నిర్వహిస్తున్నాం. కాబట్టి సభ్య సమాజం అందరూ కూడా విద్యారంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. విద్యారంగం కాపాడుకుంటేనే పేద వర్గాలకు అభ్యున్నతి వీలవుతుంది. కాబట్టి సమాజంలో ఒక దేశం బాగుపడాలంటే విద్య అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం. ఆ విద్యా విధానాన్ని బాగు చేసుకోవడానికి మనం అందరం కలిసి కంకణం కట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రజలు కూడా మేలుకొలిపి విద్యారంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ మహబూబ్నగర్ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలనేటువంటి అంశంపైన ఆందోళన ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యారంగాన్ని నిర్వీర్యం చేసేటట్లుగా ఈరోజు ప్రభుత్వం యొక్క చర్యలు ఉన్నాయి. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై 15 రోజులు పూర్తవుతా ఉన్నా ఇప్పటికీ పాఠశాలలకు పాఠ్యపుస్తకాలను సరఫరా చేయలేదు. విద్యార్థులకు గత 2 ఏళ్లుగా ఏకరూప దుస్తులు లేవు. మరి ఇప్పటికే ఏకరూప దుస్తులకు సంబంధించినటువంటి స్టిచ్చింగ్కు కుట్టడానికి ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం పేరుతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం పాఠశాలను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతామని అసెంబ్లీలో ప్రకటించినటువంటి సీఎం గారి యొక్క మాట ఈరోజు మరి దానికి తూట్లు పొడిచేటట్లుగా ఈరోజు కింద వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. ఎక్కడ కూడా పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులు కల్పించట్లేదు. పాఠశాలకు కావాల్సినటువంటి ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయటం లేదు. పాఠశాలలో మరి బడి గంటను కొట్టేటువంటి స్వీపర్లు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది.
డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా సిమ్స్ హాస్పిటల్ సౌజన్యంతో రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో ఎనుగొండలోని అనాథ శరణాలయంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిమ్స్ హాస్పిటల్ వైద్యురాలు డాక్టర్ ప్రశాంతి మాట్లాడుతూ డాక్టర్స్ డే పురస్కరించుకొని అనాథ పిల్లలకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి వారికి కావలసిన మందులు ఉచితంగా అందజేసినట్లుగా తెలిపారు. అనాథ చిన్నారులకు సేవ చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు. నమస్కారం, నేను డాక్టర్ ప్రశాంతి సిమ్స్ హాస్పిటల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఆబ్స్ట్రిషన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్ అండి. ఈరోజు డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా మనం చిన్నారులందరికీ ఉచిత వైద్య చూసి ఎగ్జామిన్ చేసి ఉచిత మందులు సరఫరా చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము. రెగ్యులర్గా ఇక్కడికి వచ్చి విజిట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ డే సందర్భంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నటరాజ్ సార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. హలో అండి, నా పేరు డాక్టర్ అజయ్ రెడ్డి అండి, జనరల్ ఫిజిషియన్ ఫ్రమ్ సిమ్స్ హాస్పిటల్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి కార్యక్రమం అరేంజ్ చేసిన రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఈరోజు ఈ పిల్లలకి అందరికీ ఇట్లా వచ్చి ఇలా చూసి చెకప్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఆర్గనైజ్ చేసి అందరికీ సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ అండి. అర్చన అండి, చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్. ఇక్కడ ఇవాళ డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా అందరి పిల్లలకి చెకప్ చేయడం జరిగింది అండ్ మెడిసిన్స్ కూడా సరఫరా చేస్తాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. ధరణిలో కొత్తగా TM33 అనే మాడ్యూల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందన్న జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రావు. ఈ మాడ్యూల్ ద్వారా 12 రకాల ఆప్షన్లు ఇచ్చిందని వెల్లడి. మహారాష్ట్ర తరహాలో తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమన్న ఉత్తరాఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి తిరాత్ సింగ్ రావత్. బీజేపీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం. డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా మల్లికా హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత గుండె వైద్య శిబిరం. ప్రతి ఏడాది తమ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తామన్న హాస్పిటల్ ఎండీ డాక్టర్ జె మహేష్ బాబు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి S9 న్యూస్.